वालेकुम जी, तुहाडा भरा जवेद इकबाल चट्ठा पंजाबी सांझा तो मेरा कैमरामैन तुहानू सामने एक बस्ती विखा रहा जिहड़ी अज भी कच्चे घर ने तकरीबन सारे ज़्यादा इन्हां च पोचा पाचा फिरिया होंदा ते गोडी फिरी होंदी है ते डंगर डुंगर दे रियासी इलाके च आ गए जिद्दां लोकां दे माल डंगर ते रोही दे इलाके च बैठे मेरा टोबे दे नाम ते बस्ती मशहूर है। इत्थे असीं तुहानू सारा ही अज विखावांगे कि इत्थे लोकां जिंदगी किस तरह बसर की अज तो 50-60 साल असीं वंदे आ रहे हैं। ये बस्ती उदों दी आबाद है। कोई माल लगे दुध बेच के गुजारा करना फिर भारू को बेच लेना जो तां जवान होना किते इन्हां मतलब शादी शुदी करनी बच्चों के अपने खर्चा खुर्चा करना तो फिर घरों का खर्चा इन्हां माल डंगर तो तोड़ देना और इन्हां सारे कोई जिम्मेदार है अजकल लोग करन लग पे ने रोही दे विच ते इह तुहानू असीं इत्थों लैण लगे हां। लो जी अज असीं हुण एक बस्ती च आए जी पसमानदा जी इलाके की बस्ती साडी नया टोबा मशहूर है। इत्थे भरियाल बरादरी रहिंदी सारी वालेकुम सलाम जी ते साडे सारे ही लोग अपने ने के इकट्ठी बचपन गुजारिया इत्थे सारा सारी उम्र इत्थे गुजारी समझाई देखो सारे बंदे वाकफ ने। तो मैं अज इस इलाके दे ये लोग ऐसे मेहनतकश लोग ने बड़े जफाकश लोग ने माल डंगर चार के इन्हें रोही को बात किया मेहनत की इन्होंने अज उन्होंने गपशप मारने वास्ते आए हैं कि कई इत्थे सहूलतां को नहीं बड़ी बेचारे इत्थे बड़े औखे हो गए पानी मिट्ठे को नहीं लगते हैं इत्थे इन्होंने सारी गपशप मारांगे तो पूछांगे आओ चलिए आओ जी। लो जी अज असीं सानू इत्थे माशाअल्लाह बड़ा वैलकम किया भरियाल बरादरी ने सारे भरियाल ही बैठे मेरे ख्याल ये भरियाल वो ने कि इन्हों का साडा वड्डियां तो दादे परदादे तलक इस घर नाल है साडा ते सारी उम्र असीं इस इलाके च रहे हैं। असीं नौकरियां करन लग पे तो कोई 4 दिन साढ़े को आ गए सारे चिट्टे कपड़े पाउण लग पे तो बाहर शहरां चल गए थे बच्चे पढ़ाने की खातर। इन्हां लोगों ने मतलब इत्थे जिंदगी बसर की सारी उम्र पसमानदा दा इलाका है। मैं अगे गल की है कि मंडी छोन वाले दे नाल ये रोही शुरू हुई थी साडी तहसील हासपुर का जिले भागपुर रियासत का ये इलाका है बड़ा पसमानदा है रोही का इलाका। इत्थे असीं तो जदों दे वेखण रहे ना इत्थे द्वारे मतलब जिंदगी ने बसर की है माल डंगर चार के भेड़ बकरियां मैं गाँव तुसीं बहुत सारी बना ली वेखण रहे तुहाडा इत्थे तुसीं जदों दी जिंदगी इत्थे आए हो तुहाडे मतलब किन्ने साल वड्डे होए किन्ने साल दा रहिंदे इत्थे हो गए? साडे जी वालद भी इत्थे पैदा होए तो गुजर गए 50 साल सानू हो गया यार पता चाहे 50 साल तो पता इत्थे है उदों भी घर इन्ने कोई घर वध गए तकरीबन साढ़े 1948-50 तो इत्थे मुकामी है इत्थे जिदों दा पाकिस्तान बनया ना जी असल रियासत के मालक ये लोग सन रियासी लोग सन जिन्होंने लोगों ने मतलब ये हकदार लोग ये सन रकबियां जमीनों के असीं तो पंजाब च उठ के आके जमीन पवा लियां। असल लोग रोही के मालक ये सन रियासत के मालक लोग ये सन जिन्होंने इस रोही ने बाद भी रखा तो रोही के नाँ से इन्होंने रोजी भी कमाई तो डंगर डुंगर चार के आप गुजारा करते कि इतने फसलों ने जितने जाके डंगर वध के तो रोही चलाई इन्होंने तो उदों हुण भी खैर होंदियां मौसमी बारिशां होंदियां ने बारिशां की वजह तो फिर घाह घूह माड़ा चंगा इत्थे डंगरां वास्ते सब्जा हो जाता वो खा खू गुजारा करते हैं। तुसीं मैनूं दसो तुहाडा इत्थे बिजली तो मैं लगदी आ गई इत्थे जी जी बिजली है। बाकी जरा तुसीं ये दसो भी तुहाडे इत्थे की वसाइल आ गए कोई स्कूल हैगा इत्थे पढ़ाई वास्ते? बस ये स्कूल हुण एक छोटा जिहा मिलिया है नहीं स्कूल कोई नहीं है पैफ्टान स्कूल है हुण छोटा जिहा बना गवर्नमेंट का कि प्राइवेट प्राइवेट है गवर्नमेंट के अंडर ही है। अच्छा तो बाकी कोई डिस्पेंसरी कोई अपना सेहत वास्ते कोई चीज़ नहीं है जी पानी है ना कोई बंदियां दा ते ना ही कोई जानवरां दा। सानू चट्ठा साहब बहुत मसला है डिस्पेंसरी वास्ते सन छोना ले जाना पैंदा। मैं इहो ही तुहाडी अज इंटरव्यू लैण इस वास्ते आया कि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया ते जांदी है तो मैं काम करदा माड़ा चंगा। मैं अपने आला अदारियां नूं अस अपनी गवर्नमेंट नूं ये अर्ज़ करना चाहांगा कि इन्हां लोकां दा ध्यान रखो जिन्हां लोकां ने मेरा पानी मिठा भी कोई नहीं इत्थे कोई जहर कोड़ा है पानी जहर कौड़ा पानी ते पानी पींदे छप्पड़ दा आ सामने छप्पड़ तो वेख मैं तुहानूं छप्पड़ भी विखाउणा जिੱਥੋਂ पानी पींदे ते डंगर भी उत्थों पींदे ने ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ ਫੋਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਡੰਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਮ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਨਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਭਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਫਾਕਾਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਘੁਲਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਢਾਰੇ ਛੱਪਰੇ ਵਿਖਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਦੱਖਣ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਲਾਗੇ ਮਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਸਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1000-2000 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੱਕਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਸਮੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਣ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਟੈਪ ਜਦ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਪੇੜ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਾਲ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਲ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਭੇਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਡਰਦੇ ਇਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੋਹ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਮ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ, 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਛੋੜ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 300-400 ਘਰ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਇਹ ਬਸਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਵੋਟ ਲਏ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 300-400 ਘਰ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਨਾ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਫਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮਿਲੀ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਬਾਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਨੀਆਂ ਸੋਲੰਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਲਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਟਿੱਜਾ ਟੋਭਾ ਤਾਲੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਭਾਈ ਤਾਲਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਸੜਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ 85 ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ। ਵਸਾਇਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ, ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਫਾਦ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਕਿ ਨਾ ਪਛਾਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲੋਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਖੀਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੜੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਛੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਨ 47 ਕੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸੀ, ਸਨ 2025 ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਬੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ। ਅਸਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਜਾਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਟੋਭਾ? ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਜੇ ਟੋਭੇ ਚਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਦਾ ਵਸਾਇਲ ਟੋਭਾ ਹੀ ਆ, ਡੰਗਰ ਕੁਛ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਭਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 70-75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟੋਭਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਭਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੋਭਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਸੇਬੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੋਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆਹ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਅਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੀਮੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾ ਛੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੇਖੋ ਜਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਵੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਵਿਖਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 12,000 ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਜੀ, 15,000 ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਲ ਸੂਏ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਡੰਗਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਡੰਗਰ ਪੀਣੇ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਟਕੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਨਾ ਠੰਡੇ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਗਵਾਣਾ ਆਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘੜੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਾਸਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੰਘਦਾ, ਨਾ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿੱਦੜ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਡੰਗਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਸਾਬਰ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਵਸਾਇਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਟੋਭਾ ਬਣਾਇਆ। ਟੋਭਾ 70-75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟੋਭਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਿਮਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੋਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਰੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ 208 ਮਰਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ 88 ਮਰਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 15 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4-2 ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਮਖੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਸਦਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਿਆ, 20 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਭੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਲੋਹ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਝਾੜਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਲ ਲੱਗਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਸਾਇਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਬੁੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਸੜਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਾਹਾਂਗੇ।